बंदन पद पंकज बंदन सिमरो अंगद दुख निकंदन अमरदास गोर हृदय निहित त्यागू गोर हृदय निहित त्यागू श्री गुरु रामदास गुण गाऊं गुरु अर्जन विगणन के नाशक विगणन के नाशक हार गोविंद शुभ मात प्रकाशक गुरु हर राय नाम कार जोरी नमोकार जोरी गुरु हर कृष्ण मनावूं बहोरी तेग बहादुर परम कृपाला वाहे गुरु परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला तरੋਂ ਤਰਾ ਪੱਗ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਪੱਗ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਜੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ जाम है अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग धन श्री गुरु ग्रंथ उदद बंदों कर अनुराग एक ओंकार सतगुरु जेह प्रसाद सच होए वाहेगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोई वाहेगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोई जल सिंचन तरनो त्रमही का सिमरन नाम पुष्प पानी का पयो ज्ञान फल लागे रूरा मगन आनंद रहो रस पूरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
गुरु दर ते हाजिर। गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे नियम अनुसार गुरु इतिहास की चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहे गुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है भाई मरदाना जी ने जो सतदीप ने जखीरे ने उन्हां दी यात्रा वास्ते इच्छा प्रगट की है। सतगुरु जी ने अपने सेवक की बेनती नूं मन्निया, वखरे वखरे टापुआं तो हुंदे होए साख दी पहुंचे ने। इथे सागवान दे वृक्ष बहुती बनस्पति जिहड़ी सी वो सागवान जाति दी सी। इथों दे लोग गुर अवलोके जब नर नारी कलावान जाने तब भारी। उन्होंने इसे गल तो अनुभव कर लिया कि इन्नी दूर समुंदर विच जदों कोई आउण जाण दा साधन नहीं है, अगर ये पुरख किसी देश तो साडे देश आया है तो ये कोई कलावान है। कोई शक्ति वाला कोई संत दरवेश है। इसे करके समेत राजे दे सारिया ने आके गुरु जी दे चरण परसे। गुरु जी ने उन्होंने उपदेश दिता कि तुसी इस दुनिया दे भोग तमाशियां नूं छड्ड के एक परमात्मा नूं सिमरो। ये जेड़े विषय वकार ने ये एक कटोरे दे पानी वर्गे ने। कटोरा कह दईए
कोई बर्तन भांडा कह दईए, गल इको ही है। इवें है जिवें टब का पानी हुंदा है। टब दे पानी विच 4 दोष ने। गर्म करना चाहोगे गर्म हो जाएगा, ठंडा करना चाहोगे ठंडा भी हो जाएगा। तुसी उसनूं नष्ट करना चाहो तो टब पानी का मूधा कर दिओ, जूठा करना चाहो तो उहदे विच गंदे मंदे हाथ पा दिओ। सतगुरु जी ने समझाया कि ये जिहड़े दुनिया के सुख भोग ने, एक टब दे कटोरे दे पानी तो वध कुछ भी नहीं। इहदियां 4 अलामतां सतगुरु जी ने सानू दसियां ने। ये खत्म भी हो सकते हैं। ये कोई वड्डी हंकार वाली गल नहीं है कि आप कहिए जी मेरे कोल तो बहुत कुछ है। पर ये दुनिया के पदार्थ सुख, इहदी परिभाषा सतगुरु ने बाणी च लिखी है कि बिन सजाए जो निमख में सो अल्प सुख भणीए। एक अख झमकन जिन्ने समय च जिहड़ियां चीज़ां खत्म हो सकदियां ने, इन्हां नूं सदीवी सुख ना मनो। जदों भुज ते कच्छ विच भूचाल आया सी, मेरे ख्याल सन 2000 की गल है, 21 साल हो गए। तुसी पता कर लियो कि 2 डिस्ट्रिक्ट नष्ट होंदिया किन्ने मिनट लगे सी। जदों अमेरिका दे विच वर्ल्ड ट्रेड टावर ते हमला होया है, उन्हां 2 टावरां नूं नष्ट होंदिया कितना टाइम लग्या सी। देखो बनाउंदियां लगदे ने, गडंदियां 6 माह, तुड़ंदियां 1 खिणो। इहदे जिन्ने मर्जी अर्थ कर लियो जी। इहदी पहली उदाहरण है कि मां दे गर्भ विच बच्चे नूं 6 महीने लगते हैं। मां दे पेट विच निमे जाण तो बाद 6 महीनों विच बच्चे की साह क्रिया शुरू होंदी है। बच्चे नूं बनदियां 6 महीने लगते हैं, तुड़ंदियां 1 खिणो, ते साह कदों खत्म हो जाए ये 1 सैकंड की गल है। इनू अपनी जिंदगी विच लै आओ। किसी नाल दोस्ती मित्रताई करनी होवे, 6 महीने लगणगे एक दूजे ते विश्वास पैदा करदियां ते खत्म होंदियां एक छोटी जी गल तो, छोटे जे शब्द तो, छोटी जी किसी लैण देण वाली चीज तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। असी दुनिया के सुखों नूं सब कुछ मन ले, ही कारण तुसी यकीन करना असी उस गुरुद्वारे जाने हैं जिथों पता लगे भी महाराज बहुते पदार्थ दिंदा है। बाणी भी उही पढ़ते हैं, दूजी बाणी नहीं पढ़ते। असी सिर्फ वो शब्द पढ़ी दे ने जिहदे नाल काम धंधा ठीक चले, वारे न्यारे होण। आप कहने बाबा जी कोई शब्द दसो। बाणी भी ओहो जी पढ़नी है, गुरुद्वारे भी ओहो जी जाना है। और मैनू खिमा करना, सानू साखियां भी ओहो जी चंगियां लगदियां ने, दूजी कथा कहानी सानू चंगी नहीं लगती। तो सतगुरु जी ने लोगों को समझाया सी
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਚੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਝੂਠੇ ਹੱਥ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਲਟਾ ਦਿਓਗੇ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੱਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੰਡਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਵਰਗਾ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜੰਮ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਡੇਂਜਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਫਿਸਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਸਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਨੋਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਢੇਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਭੈੜੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਤੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਸਲਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਆਸ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਤਜੋ ਬਿਕਾਰਾ, ਜਲ ਸਿੰਚਨ ਕਰਨੋ ਧਰਮਹੀ ਕਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਪੁਸ਼ਪ ਪਾਨੀ ਕਾ। ਬਹੁਰ ਸੁਣੋ ਭਜਨਾਨੰਦ ਜੋ, ਨਦੀ ਨੀਰ ਲਖੀਏ ਜਿਉ ਸੋ। ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੱਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਝੂਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਮਲ ਮੂਤਰ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਰਕੇ ਨਦੀ ਤੇ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਮੂਰਖਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਲਟਾਇਆ? ਟੱਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਲਟਾ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਲਟੀ ਡੋਲ ਦਿਓਗੇ, ਟੱਬ ਡੋਲ ਦਿਓਗੇ, ਨਦੀ ਕੌਣ ਡੋਲੇਗਾ? ਟੱਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਨਦੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਅਗਰ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਟਨ ਕਟਨ ਨਾਮੈ ਇਹ ਹੋਵਤ, ਪਾਛਿਲ ਦੋਖਣ ਕੋ ਸਭ ਖੋਵਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਨ ਘਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਘਟਾ ਦਿਓਗੇ ਸੁਖ ਰਾਮ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਧਾ ਦਿਓਗੇ ਦੁੱਖ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਸੁਖ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਣ ਵਧਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਧਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਛਲ ਦੋਖਣ ਕੋ ਸਭ ਖੋਵਤ। ਪਰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਾਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਵਾ ਸਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ, ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਘ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ, ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਜੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇਂਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੇਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ, ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਫਿਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ, ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਨ ਗਿਆਨ ਆਨੰਦ ਜਾਨੋ ਐਸੇ, ਸਾਗਰ ਜਲ ਅਪਾਰ ਹੋਏ ਜੈਸੇ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਆ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੰਚਵਟੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਨਵਾਸ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਸੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਭਰਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੰਚਵਟੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਥੈਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਰਾਵਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਆ ਕੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਭਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਤੇ ਭਿੱਖਿਆ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਭਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਵਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਵਣ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਵਣ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛਿਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੂਰਖਾ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਖੋਜ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਲਿਜਾਣੀ ਲਿਜਾ, ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੀ ਨਾ ਲਿਜਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੋਜ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਰਾਵਣ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਰਾਵਣ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੇਖਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਨੇ ਲਕੀਰ ਪਾਰ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸੀਤਾ ਲక్ష్మణ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਰਮਾਇਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਰਮਾਇਣ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਲੰਕਾ ਸੜਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਗ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦਹਿਸਰ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਉਹ ਗਿਆਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ।
ਪੁੰਨ ਗਿਆਨਾਨੰਦ ਜਾਨੋ ਐਸੇ ਸਾਗਰ ਜਲ ਅਪਾਰ ਹੋਏ ਜੈਸੇ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਵੇਖੋ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਨ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਪੂਰੀ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਕਪੂਰੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਰਿੰਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਖੜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੁੱਟੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਝਗੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਉਹ ਨਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਦੀ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਫਲੱਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਦੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਨਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਜੀ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਬੰਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਨ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਡੁੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚਾਈਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਬੰਨ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਰੁੜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੁੜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 14-14 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਬੰਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਨਦੀ ਦੀ ਫਿਰ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਬੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਰ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ? ਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰਹਿ ਗਏ? ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੰਡਣ ਜੋਗੇ। ਉਹ ਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਫਲੈਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਗਿਆਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁਖ ਬਹੀਨ ਸਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰਾ, ਜੀ ਪਾਵੈ ਤੇ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਬਹੀਨ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਮ ਜਪ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੂ, ਪਾਏ ਗਿਆਨ ਪਹੁੰਚੋ ਸੁਖ ਧਾਮੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਸੁਖ ਧਾਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਨ ਕਰਮ ਤਰੋਵਰ ਜਾਨੋ, ਹਵੈ ਅਰੋਗਤਾ ਸਾਖਾ ਮਾਨੋ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੇੜ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾ ਕੀ ਨੇ? ਅਰੋਗਤਾ।
ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ। ਜਲ ਸਿੰਚਨ ਕਰਨੋ ਧਰਮ ਹੀ ਕਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਪੁਸ਼ਪ ਪਾਨੀ ਕਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਈਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦਿਓਗੇ ਬਈ? ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬੰਦਾ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਤਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਣਾ, ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਘੜੀ ਘੜੀ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ 2 ਜੱਗ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਗਿਆ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਫਿਰ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੀਣਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਗੇੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ। ਅੱਧੀ ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਅੱਧੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਂਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਲ ਸਿੰਚਨ ਕਰਨੋ ਧਰਮ ਹੀ ਕਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਪੁਸ਼ਪ ਭਾਨੀ ਕਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਬੋਲਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਫਿੱਕਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਵੇਸ਼ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਭਇਓ ਗਿਆਨ ਫਲ ਲਾਗੇ ਰੂਰਾ, ਮਗਨ ਆਨੰਦ ਰਹਿਓ ਰਸ ਪੂਰਾ। ਗਿਆਨ ਹੈ ਫਲ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਅਕਤੀ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਸਤ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜੀ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਗਿਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਜ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਛੱਜ ਲੈ ਕੇ ਹਨੇਰਾ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿਣਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇਤੂ ਪਲੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਐ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਭਜਾਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦਿਨ ਤੇ ਸਰ ਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਰਾਤ। ਜੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਪੈਣੀ ਪੈਣੀ, ਜੇ ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਭੋਗਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਭੋਗਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਰਵੇ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ
ਲੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਲੱਖ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਦੁੱਖ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਦੁੱਖ, ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਦੁੱਖ, ਅਖੀਰ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਣੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਲ ਦੇਣਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਕਰਮ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਥਾ ਇਹ ਸੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਣਾ ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਥਾਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਥਾਲੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੂਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹਾਸਰਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਭਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੱਖੇ ਉਵੇਂ ਰਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਬਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਹੁਕਮ ਥੋੜਾ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠੋ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਤਾ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਤਾ ਗੈਟ ਆਊਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਤਾ ਕੌਮਨ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਕਮ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲਾ ਰੱਖੇਗਾ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦੂਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਵੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਿੰਨੇ ਮੰਨਿਆ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆਸ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਤਜੋ ਬਿਕਾਰਾ, ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਨ ਤਿਨ ਤਾਈ, ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਰਹਿ ਕਰ ਜਗ ਸਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਦੀਪ ਤੇ ਉਸ ਟਾਪੂ ਤੇ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਰੋਹ ਕੀਨੋ ਗਮਨ ਅਗਾਰੀ, ਧਰਾ ਦੀਪ ਕੀ ਉਲੰਘੇ ਸਾਰੀ। ਬਹੁਰੋਹ ਕੀਨੋ ਗਮਨ ਅਗਾਰੀ,
ਧਰਾ ਦੀਪ ਕੀ ਉਲੰਘੇ ਸਾਰੀ। ਬਹੁਰੋ ਕੀਨੋ ਗਮਨ ਅਗਾਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਇਸ ਦੀਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। 32 ਜੋਜਨ ਥੋ ਬਿਸਥਾਰਾ, ਮਦ ਸਾਗਰ ਕੋ ਆਏ करारा। 32 योजन थो विस्तारा, मद सागर को आए करारा। इथों फिर जदों सतगुरु अगे गए ने, फिर समुंदर का अध आउंदा है, अध विच पहुंचते ने। हाँ जी। दीप समान हुतो परमाना, पार गए तह कृपा निदाना। इथों जदों सतगुरु जी ने समुंदर नूं उलंघिया। हाँ जी। आवाह पुष्कर दीप अगारी, पहुँचे तेह के जाए अगारी। अगे आया पुष्कर दीप, जिथे सतगुरु पहुंचते ने। हाँ जी। रुचर बिलोक नगर तेह माही, सतनाम उपदेश तहाही। बड़ा सुंदर उथे नगर सी, सतनाम उपदेश तहाही। उथे भी सतगुरु जी ने सतनाम का उपदेश दिता। हाँ जी। करनी संतन सेव सखाई, भाऊ भगत अब राम दृढ़ाई। सतगुरु जी ने दसिया कि संतां दी सेवा करनी है, भाव भगती नूं अपने जीवन विच दृढ़ करना है। हाँ जी। तेह तेह चल पहुँचे प्रभ तेहवा, हुतो सबत वो सागर जेहवा। तो उथों फिर सतगुरु जी चले ने। ये 7वां दीप सी। टोटल 7 दीप, 7 टापू मन्ने गए ने। हाँ जी। तट पर ठांडे कृपा निदाना, मर्दाने को बचन बखाना। इत्थे फिर सतगुरु जी ने भाई मर्दाने नूं ये बचन उचारे ने। हाँ जी। यही सपतम दीप जनीजै, 64 लाख जोजन लाख लीजै। आख्या मर्दानिया ये 7वां दीप इत्थे खत्म हो गया। 64 लख जोजन। इस समुंदर दी ये धरती है, जिथे वखरी वखरी थावां ते ये दीप बने ने। हाँ जी। इस समान एह सागर जानो, मिष्ट नीर को सर्ब पहचानो। ये सारा सागर है, और ये जेड़ा 7वां दीप है, इत्थे सारा पानी मिठा पानी है। किसी नूं दुध दा समुंदर मन्ने है, किसी नूं खारा समुंदर मन्ने है, किसी नूं घ्यो दा समुंदर मन्ने है, इस नूं मिठे पानी दा समुंदर मन्ने है। हाँ जी। सुन कह प्रश्न कीन मर्दाने, इसते पार क्या करो बखाने। सतगुरु गुरु नानक साहब जी नूं भाई मर्दाने ने पूछया, कहन लगा महाराज इस तो परे की है, इस तो अगे, इन्हां 7 दीपां तो बाद अगे की है। पार तो अर्थ हुंदा है अगले पासे। हाँ जी। रहे कौन कैसी है तरनी, पहुँचे तहाँ कौन कार करनी। इसते परा क्या करो बखाने, रहे कौन कैसी है धरनी। उथे कौन रहिंदा है, वो धरती किहो जी है कि उथे भी कदे कोई पहुँच सकता है, उथों तक भी कदे किसी की पहुँच हो सकती है। हाँ जी। अंतर जामी गिरा उचारी, सुर नार दानव को ना अगारी। सतगुरु जी कहन लगे मर्दानिया इस तो अगे ना तो कोई देवता है, ना कोई दैत है, ना ही उथे कोई संत है, ना भगत है, ना कोई राक्षस है। इस तो अगे मनुख जाति नहीं है, ना कोई राक्षस कोई जाति है, ना कोई देव है, ना कोई दानव है। हाँ जी। कंचन की शित के तक जाना,
तेह तेह परे पहाड़ महाना। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, लोका लोक नाम है जाको ਬਹੁ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਣੀਐ ਤਾਂ ਕਉ। ਲੋਕਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਫੇਰੇ ਦੀਪਨ ਕੇ ਸੋ ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੇ ਨ ਅਮਣੀ ਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੂਗੋਲਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਹੈ, 3 ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਉਰੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਤੰਡ ਸਾਗਰ ਸੁਤ ਤਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਰੇ ਹੀ ਸਭ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਤੰਡ ਕਹੋ, ਸੂਰਜ ਕਹੋ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਹੋ, ਤਾਰੇ ਕਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰੈ ਨ ਕਾਹ ਕੋ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਗਾਂਡੋ ਬਡੋ ਅੰਧੇਰੋ ਰਾਸਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅੰਧੇਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਐਵੇਂ 2-3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਡਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਦਵਾਦਸ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਸਰਬ ਸਿਆਮ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 12 ਸੂਰਜ ਹੋਰ ਚੜ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬ ਚੱਲ ਜੰਬੂ ਦੀਪਕੋ ਧਰਤ ਪੁਨੀਤ ਸੁਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 9 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ 7 ਦੀਪਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀਪ ਹੈ। ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਆਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸ ਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਲੀਨ ਉਡਾਰੀ ਜੰਬੂ ਆਵਣ ਇੱਛਾ ਧਾਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਚਿਤ ਵਣ ਜਿਉ ਤਹਾਂ ਸਿਧਾਏ ਸਰਬ ਦੀਪ ਤਜ ਕਰ ਸੋ ਆਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਦੀਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਕ ਵੰਡ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਲਪਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਹੰਦਾਲ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦੀਪਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦੀਪਾਂ ਦੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਮ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਮਲਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਟਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਦੀਪਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 68 ਤੀਰਥ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੜ ਗੰਗਾ ਹੈ, ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰੌਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੌਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਈਰਾਨ ਤੇ ਤੁਰਕਮਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਸ਼ਸ਼ ਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਂ ਸ਼ਾਕਾ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦੀਪ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਤੇ ਸ਼ਾਕਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਯੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੁਲਵਾਏ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਕ ਦੀਪੀਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਈਰਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕ ਦੀਪੀਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਵਨ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰੋਜ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਨ ਧਰ ਰੋਜ ਪਾਏ ਸਮਤ ਕੋ ਓਜ ਅਤ ਨਿਜ ਸਰੂਪਕ ਖੋਜ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਨੇ, ਸਰੋਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਮਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਮਲ ਫੁੱਲ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਮਲ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ। ਪਾਏ ਸੁਮਤ ਕੋ ਓਜ ਅਤ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਕੋ ਖੋਜ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਵਿਵੇਕ, ਉੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੋਝੀ ਸਮਝ। ਤੇ ਉਹ ਮਤ ਬੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਆਪੇ ਭਾਵ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣੀਏ ਗੁਣ ਪੂਰਨ ਆਏ ਜੰਬੂ ਮਹਿ ਪੁਨ ਤੂਰਨ। ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਤ ਦੀਪਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਇਕ ਆਏ ਸੁਹੇਲੋ ਹੋਤ ਭਇਓ ਸਿੱਧਨ ਸੋ ਮੇਲੋ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਸੁਮੇਲ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੈਨ ਮਤ, ਬੁੱਧ ਮਤ, ਇਹ ਜੋਗ ਮਤ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਲਾ ਲੋਕ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਤਰ ਹੋਣ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾਂ ਸਾਧ, ਇਹ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਣ ਕੈ ਆਵਤ ਲਾਜਾ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਮਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।